হ্যাঁ, আশা করি আগের ভিডিওতে চ্যাপ্টার সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা হয়ে গেছে। ম্যাটার, ইটস স্টেটস অ্যান্ড ইটস ইন্টারকনভার্সন। তো এখন আমরা এক্সারসাইজে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো অ্যান্সার করে দেখব। তো প্রথমেই আমাদের পেজ 8, পেজ 8-এ যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে, এই দেখো। ফার্স্ট রয়েছে ডিফাইন ম্যাটার। Light and sound are not considered to be matter. Why? Explain interconversion of matter taking the example of ice and wax. What are the two factors responsible for interconversion of matter? Now, what do you understand by plasma state, BEC? So, define matter. Page 1. Matter occupies space, has mass, and may be perceived by our senses. Second, light and sound are not considered to be matter. They have no mass and occupy no space. Third question, explain interconversion of matter taking the examples of ice. At page number 5, ice to water plus heat up to 0 degree C, and water যখন হিট দেওয়া হচ্ছে 100 ডিগ্রি সি পর্যন্ত, ওয়াটার ভেপার অর্থাৎ গ্যাসিয়াস স্টেট। এখন এর বিপরীতগুলো যদি কুল করা হয় তাহলে গ্যাসিয়াস স্টেট থেকে লিকুইড স্টেট আসবে, এবং তাকে ফার্দার কুল করলে সলিড স্টেট আইস আসবে। এখন সলিড ওয়াক্স, তাকে হিট দিলে লিকুইড ওয়াক্স, তাকে হিট দিলে গ্যাসিয়াস ওয়াক্স, কুল করলে উল্টো দিকে আসবে। এক্সপ্লেনেশন অফ এ অ্যান্ড বি at page 4 marked within bracket দেখে নেবে, ওখানে এক্সপ্লানেশনগুলো ডিটেলসে দেওয়া আছে। 4 নম্বর কোশ্চেন, হোয়াট আর দ্য টু ফ্যাক্টরস রেসপন্সিবল ফর ইন্টারকনভার্সন অফ ম্যাটার? বাই হিটিং অর কুলিং দ্য ম্যাটার, or by increasing or decreasing the pressure. Next, 5th question, plasma state. When a matter is heated to an excessive high temperature, as in sun, a mixture of free electrons and ions is formed, called plasma state. Now define BEC. Bose-Einstein condensate, BEC, is formed by supercooling a gas of extremely low density, 1 by 1 millionth of normal air density. Question 6. Ice, water and steam are different states of the same chemical compound. In what respects do they differ from each other? Ice, water and steam. Kinetic energy of particles increases from ice to water to steam. Packing of particles decreases, অর্থাৎ interparticle space increases from ice to water to steam. Interparticle force decreases from ice to water to steam. Shape changes from definite to indefinite. Ice has definite shape, water has no shape, that of the vessel, and steam has no shape, that of the vessel, whole vessel. Now question 7. Why does a gas fill a vessel completely?
ও কোশ্চেন 4 আমার এখানে ভুল হয়ে গেছে, এটা দেখানো হয়নি ভিডিওতে। ফ্যাক্টরস, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস রেসপন্সিবল ফর ইন্টারকনভার্সন অফ ম্যাটার বাই হিটিং অর কুলিং দ্য ম্যাটার, বাই ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং দ্য প্রেশার? Fifth question, plasma state. When a matter is heated to an excessive high temperature, as in sun, a mixture of free electrons and ions is formed called plasma state. Now define BEC, Bose-Einstein condensate. BEC is formed by supercooling a gas of extremely low density, 1 of millionth of normal air density. Sixth question, ice, water and steam, how they differ from each other? Ice to water to steam, kinetic energy of particles increases from ice to water to steam. Packing of particles decreases, interparticle space increases. Interparticle force decreases from ice to water to steam. Shape changes from definite to indefinite. Indefinite, ice has definite shape, water has the shape of the portion of the vessel, and steam has the shape of the whole vessel. Now question 7. Why does a gas fill a vessel completely? Explain with reference to kinetic theory. According to kinetic theory, there is negligible force. Look here from page 7. The marked portion is the answer. আশা করি ওটা পড়লেই তুমি বুঝতে পেরে যাবে, তার ডিটেলস আর বলার দরকার নেই। এখন কোশ্চেন 8, অ্যারেঞ্জ question 8, arrange the 3 states of matter in increasing order of their interparticle space, compressibility or interparticle force. So interparticle space increases from solid to liquid to gas. Compressibility increases from solid to liquid to gas. Gases are highly compressible, most compressible. Our interparticle force decreases from solid to liquid to gas. Now question 9, give reasons for the following. A, temperature does not rise during the process of melting and boiling through heat energy, though heat energy is constantly supplied. Now look the explanation. Here the heat energy supplied increases the kinetic energy of the particles of matter, and the particles move faster. Thus solids become liquids and then gases. Second question, B, sponge. Second question, sponge can be compressed yet it is a solid. Answer at page 7, left column within bracket. ওখানে দেখবে 7 নম্বর পাতাতে বাঁ দিকের কলামে, হ্যাঁ, বক্স করে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। নেক্সট কোশ্চেন সি, ice at 0 degree C has a more cooling effect than water at 0 degree C. এখন উত্তরটা দেখো, ice at 0 degree C absorbs the required latent heat of melting
to be water at 0 degree C. Thus, ice at 0 degree C has less heat content than water at 0 degree C. So the ice has more cooling effect. Question D. Steam at 0 degree 100 degree C gives more severe burns than boiling water at 100 degree C. তো একইভাবেই অ্যান্সারটা হবে স্টিম অ্যাট 100 ডিগ্রি সি হ্যাজ মোর হিট ইকুইভ্যালেন্ট টু ল্যাটেন্ট হিট অফ ভেপোরাইজেশন দেন ওয়াটার অ্যাট 100 ডিগ্রি সি। অর্থাৎ 100 ডিগ্রি সি এর জলে যতটা হিট আছে দেখা গেছে প্রতি গ্রাম স্টিমের 100 ডিগ্রি সি এর স্টিমের তার থেকে 540 ক্যালোরির মতো হিট বেশি থাকে, ফলে সেই বাড়তি হিট সিভিয়ার বার্নিং করে। বোঝা গেছে? এখন পরের কোশ্চেন ই। দ্য স্মেল অফ হট ফুড রিচেস আস ফ্রম সেভারাল মিটার্স বাট নট অফ কোল্ড ফুড। হিয়ার ইজ দ্য অ্যান্সার। In hot food, particles have much kinetic energy than those in cold food. So particles of hot food move much faster and much further, carrying smell. বোঝা গেছে? Now question F. A small quantity of chlorine fills the whole vessel in which it is enclosed. এর অ্যান্সারটা পেজ 7.2 দেখো। ক্লোরিন ইজ এ গ্যাস অ্যাট রুম টেম্পারেচার। তাহলে পেজ 7, there is negligible force of attraction between the particles of a gas, so they are free to move within the entire space available to them. Question 10. A given substance P has a definite volume, no fixed shape, and is almost incompressible. What is the physical state of substance P? Give 2 examples of this physical state. এখন অ্যান্সার দেখো। No fixed shape, তাহলে লিকুইড অর গ্যাস। অলমোস্ট ইনকম্প্রেসিবল, তাহলে লিকুইড not gas. So P is a liquid, as for example water, oil, milk, kerosene, petrol, etc. Question 11. An inflated air balloon deflates when pricked with a pin. Which property of the gaseous state is shown by this? এর অ্যান্সারটা পেজ 7.3-তে অ্যান্সারটা রয়েছে। কাইনেটিক এনার্জি অফ পার্টিকেলস ইন এ গ্যাস ইজ ভেরি হাই। পার্টিকেলস, দ্যাট ইজ মলিকুলস অফ এ গ্যাস, মুভ মাচ ফাস্টার। দে আর ইন ফ্যাক্ট ইন এ স্টেট অফ incessant random motion, moving in all possible directions at all possible speeds. এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে বেলুনকে পিন দিয়ে ফুটো করে দিলে কেন সেটা গ্যাসগুলো বেরিয়ে যায় আর ওটা চুপসে যায়। বোঝা গেছে? শুধু আন্ডারলাইন পোর্শনগুলো এর অ্যান্সার লিখলেই হলো। Question 12. Write the physical state of matter that shows the property given below. A. Rigid and least compressible. Solid. Most compressible form of matter. Gas. Definite volume but no fixed shape. Liquid. Largest interparticle space and weakest force of attraction. Gaseous state. Now question 13. Name the process mentioned as A, B, C, D, E and F in the following diagram. Solid. Increasing temperature A, সেখান থেকে গ্যাস,
সলিড থেকে লিকুইড থেকে গ্যাস, আবার গ্যাস থেকে বি হয়ে সলিড। এখন আমাদের এ বি সি ডি ই এফ কি জিনিস সেটা বুঝতে হবে। তাহলে এ একটা প্রসেস যেখানে ডাইরেক্ট সলিড থেকে গ্যাস হচ্ছে। আমরা সমস্ত প্রসেসগুলোর ডেফিনিশন বুঝেছি। তাহলে সলিড থেকে গ্যাস উইদাউট লিকুইড ফর্ম, লিকুইড স্টেট, এটাকে বলা হয় সাবলিমেশন। তাহলে এ হচ্ছে সাবলিমেশন। আর গ্যাস থেকে ডাইরেক্ট সলিড উইদাউট লিকুইড ফর্ম, বি, এটাকে বলা হয় ডিপোজিশন। ডিপোজিশন। আর সলিড থেকে লিকুইড হওয়া, সি, মেল্টিং। আর লিকুইড থেকে সলিড, ফ্রিজিং। লিকুইড থেকে গ্যাস, ই, লিকুইড থেকে গ্যাস, ইভ্যাপোরেশন। আর গ্যাস থেকে লিকুইড, এটা হলো লিকুইফ্যাকশন। তাহলে এবিসিডি ইএফ প্রসেসগুলোর নাম আমরা জেনে গেলাম। এখন কোশ্চেন 14, নেম এ সলিড দ্যাট মেল্টস অ্যাট 0 degree C. আইস। বি, এ গ্যাস দ্যাট ক্যান বি লিকুইফাইড আন্ডার প্রেসার at ordinary temperature. A gas that can be liquefied under pressure at ordinary temperature, তাকে আমরা ভেপার বলি। আর এ সাবস্ট্যান্স দ্যাট এক্সিস্ট, যেমন আয়োডিন ভেপার। আর সি, এ সাবস্ট্যান্স দ্যাট এক্সিস্ট অ্যাজ এ সলিড অ্যাট অর্ডিনারি টেম্পারেচার বাট চেঞ্জেস টু ভেপার অন হিটিং, এজ এ আয়োডিন। তাহলে অ্যান্সারগুলো আমার। এখন পেজ 15-এর কোশ্চেনগুলো, এক্সারসাইজটা খোলো এবং এক একটা কোশ্চেন আমি পরপর আলোচনা করে দিচ্ছি। প্রথমে রয়েছে একের এ, ডিফাইন মেল্টিং পয়েন্ট। মেল্টিং পয়েন্ট ইজ এ পার্টিকুলার টেম্পারেচার at which a pure solid at 1 atmospheric pressure changes to a liquid until completion. তুমি পেজ 9-এ যে মার্ক করে দেওয়া যে অংশটা আছে সেখান থেকেও অ্যান্সারটা করতে পারো, কিন্তু এখানে আমি কতগুলো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার, অর্থাৎ ডেফিনাইট, নির্দিষ্ট টেম্পারেচার, অ্যাট হুইচ এ পিওর সলিড, বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থ, অ্যাট 1 atmospheric প্রেসার, 1 অ্যাটমসফেরিক, 1 বায়ুমণ্ডলীয় চাপেতেই থাকতে হবে। সেই অবস্থায় চেঞ্জেস টু এ লিকুইড, লিকুইড হবে সলিডটা, আনটিল কমপ্লিশন, অর্থাৎ ওই পার্টিকুলার টেম্পারেচারটা থাকবে যতক্ষণ না সমস্ত সলিডটা লিকুইড হয়। এই জন্যে কিছু জায়গায় স্ট্রেস দিয়ে আমি ডেফিনিশনটা লিখেছি এবং এই প্রতিটি জায়গাকে কিন্তু মনের ভেতর গাঁথবে, একটা জায়গা বাদ দিলে কিন্তু, কারণ অ্যাটমসফেরিক প্রেসার যদি চেঞ্জ করে দেওয়া হয় তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো সেই জায়গাগুলো আছে বলেই এটাকে খেয়াল করে করতে হবে। বি, বয়েলিং পয়েন্ট ইজ এ পার্টিকুলার টেম্পারেচার অ্যাট হুইচ এ পিওর লিকুইড অ্যাট নর্মাল অ্যাটমসফেরিক প্রেসার র্যাপিডলি চেঞ্জেস টু ভেপার ফ্রম অল ইটস পার্টস আনটিল কমপ্লিশন। এখানে আন্ডারলাইন অংশগুলো গুরুত্ব আছে, কারণ এই বয়েলিংয়ের সঙ্গে ইভ্যাপোরেশনের একটা পার্থক্য আছে। পরে পার্থক্যর কোশ্চেনটাও আছে অবশ্য, আমরা দেখাবো। আচ্ছা, তুমি 11 নাম্বার পেজে যে সমস্ত অংশগুলো দাগ দেওয়া আছে সেটাও করতে পারো। সি কোশ্চেনটা হচ্ছে ইভ্যাপোরেশন, ও 15 নম্বর পেজ থেকে ওর উত্তর করে নেবে। ডি হচ্ছে ফ্রিজিং, ওখানেও 15 নম্বর পেজেতে এর উত্তর দেওয়া আছে। 2 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে, হাউ ক্যান দ্য বয়েলিং পয়েন্ট অফ এ লিকুইড বি রেজড উইদাউট অ্যাডিং সলিউবল ইম্পিউরিটি?
তার একটাই অ্যান্সার, বাই ইনক্রিজিং এক্সটার্নাল প্রেসার অন দ্য লিকুইড। বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অর্থাৎ লিকুইডটার ওপরের বাহ্যিক চাপ যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে বয়লিং পয়েন্ট বেড়ে যায়। 3 নম্বর কোশ্চেন, এক্সপ্লেন ইন্টারকনভার্সন অফ স্টেটস টেকিং ওয়াক্স অ্যান্ড অ্যাজ এক্সাম্পল। তা আমরা জানি সলিড ওয়াক্স, তাকে হিট দিলে লিকুইড ওয়াক্স, তাকে হিট দিলে ওয়াক্স ভেপার, এবং ওগুলোকে কুল করলে অথবা হিট ওখান থেকে অ্যাবজর্ব করে নিলে ভেপার থেকে লিকুইড, লিকুইড থেকে সলিড হয়। হোয়েন উই light a candle, the wax near its wick melts. The molten wax rises up the wick and gets converted into wax vapor. Question 5. Differentiate between A তে আছে an atom and a molecule, B হচ্ছে boiling and evaporation, C melting and boiling, আর ডি গ্যাস অ্যান্ড ভেপার। একে একে উত্তরগুলো হচ্ছে এ অ্যান অ্যাটম আর মলিকুল, দ্য স্মলেস্ট পার্টিকেল অফ অ্যান এলিমেন্ট। মলিকুল হচ্ছে দ্য স্মলেস্ট পার্টিকেল অফ এ কম্পাউন্ড অর অ্যান এলিমেন্ট। মে অর মে নট এক্সিস্ট ইন ফ্রি স্টেট, ফ্রি স্টেটে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে অ্যাটম, কিন্তু মলিকুল এক্সিস্ট ইন ফ্রি স্টেট। এ সিঙ্গেল এন্টিটি, অ্যাটম মানে একটা সিঙ্গেল সবচেয়ে স্মলেস্ট পার্টিকেল, কিন্তু মলিকুল এ সিঙ্গেল অর এ কম্বিনেশন অফ ওয়ান অর মোর অ্যাটমস। এবার অ্যাটম ক্যান টেক পার্ট ইন কেমিক্যাল রিয়াকশন, কিন্তু মলিকুল এ ক্যান নট টেক পার্ট ইন কেমিক্যাল রিয়াকশন হোললি। পরের কোশ্চেন হচ্ছে বয়েলিং অ্যান্ড ইভাপোরেশন, পেজ 11তে দেওয়া আছে, পড়লেই বুঝতে পারবে। সি কোশ্চেন, মেল্টিং অ্যান্ড বয়েলিং। মেল্টিং হচ্ছে এ সলিড চেঞ্জেস টু এ লিকুইড, যেমন আইস টু ওয়াটার, আর বয়েলিং এ লিকুইড চেঞ্জেস টু ইটস গ্যাসিয়াস স্টেট, ওয়াটার টু স্টিম। ইট অকার্স অ্যাট লোয়ার টেম্পারেচার, মেল্টিং লোয়ার টেম্পারেচারে হয় ফর এ পার্টিকুলার সাবস্ট্যান্স, আর ইট অকার্স অ্যাট হায়ার টেম্পারেচার। যেমন আইস মেল্টিং হয় 0 ডিগ্রি সিতে, আর বয়েল হয় ওয়াটার বয়েল হয় 100 ডিগ্রি সিতে। ডিফারেন্স বিটুইন ভেপার অ্যান্ড গ্যাস, হোয়েন এ সাবস্ট্যান্স এক্সিস্টস when a substance exists in solid or liquid state under room temperature and pressure and changes into gaseous state when heated, it is called vapor. When a substance exists in gaseous state under room temperature and pressure, it is called a gas. Example, iodine vapor into oxygen gas. এখন 6 question number 6. তার কারেক্ট দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস। ওয়াটার বয়েলস অ্যাট 100 ডিগ্রি সি আন্ডার 2 অ্যাটমসফেরিক প্রেসার, বইটা দেখো, কিন্তু ওটা হবে 1 অ্যাটমসফেরিক প্রেসার। আচ্ছা, অ্যাট হাই অল্টিটিউড ওয়াটার বয়েলস অ্যাবাভ 100 ডিগ্রি সি, হবে বিলো 100 ডিগ্রি সি। সি, এ লিকুইড ইভ্যাপোরেটস অ্যাবাভ ইটস বয়েলিং পয়েন্ট, বিলো ইটস বয়েলিং পয়েন্ট হবে। D, when a substance is heated, kinetic energy of particles কি হয়, হিট হলে kinetic energy increases. E, solids have the largest interparticle space, interparticle space কার সবচেয়ে বেশি, গ্যাসের, গ্যাসেস। আর গ্যাসেস have the strongest interparticle force, the strongest interparticle force আছে সলিডের, the solids. Choose the correct statement from the following. Question number 7. তার এ, তার অ্যান্সার হচ্ছে 2 বি এরটা 2 সি এরটাও 3 তাহলে কটা উত্তর, আমি কোনটা হবে পড়ে বই থেকে কোশ্চেনটা দেখে নেবে। এখন 8 কোশ্চেনটা, হুইচ ফেনোমেনা অকার্স ডিউরিং দ্য ফলোয়িং চেঞ্জেস। তার এ বলছে
সাইজ অফ ন্যাপথালিন বলস ডিক্রিজেস, সেটা সাবলিমেশন। বি, সলিড ওয়াক্স হ্যাঁ লেফট আউট ইন দ্য সান, কি হবে? মেল্টিং হবে। আর ড্রাইং অফ ওয়েট ক্লোথস, ইভাপোরেশন। ফরমেশন অফ ক্লাউডস, কন্ডেনসেশন অর লিকুইফ্যাকশন। এবার 9 কোশ্চেন আছে, এক্সপ্লেন হোয়াই। তার এ হচ্ছে এ ডেজার্ট কুলার কুলস বেটার অন এ হট ড্রাই ডে। ডেজার্ট কুলার কুলস বেটার অন এ হট ড্রাই ডে। এখানে দুটো জায়গার উপর গুরুত্ব রয়েছে। কুলস বেটার কখন? অন এ হট অ্যান্ড ড্রাই ডে। তো এ ডেজার্ট কুলার কুলস বাই দ্য ইভ্যাপোরেশন অফ ওয়াটার, ওখান থেকে ওয়াটার ইভ্যাপোরেশন করায় এবং সেই হিট অ্যাবজর্বড ফ্রম দ্য সারাউন্ডিংস ডিউরিং ইভ্যাপোরেশন অ্যান্ড কুলস ইট। নাও ইভ্যাপোরেশন রেট increases as number 1 the temperature increases and number 2 humidity decreases. So hot and dry surroundings increases evaporation and the cooler cools faster. বোঝা গেল? 9b, explain water kept in an earthen pot becomes cooler during summers. এর এক্সপ্লেনেশন দেখো। 9b, an earthen pot is porous throughout its body besides its open mouth. Thus, the surface area of water exposed to air increases as water particles come out through the pores of the whole pot besides its open mouth. এর ওপেন মাউথে যে ওয়াটার পার্টিকেলগুলো আছে সেগুলো তো এয়ারের সঙ্গে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আছেই, কিন্তু যেগুলো ওই পোরগুলো দিয়ে গোটা মাটির পাত্রটার পোর ছিদ্রগুলো দিয়ে যে জলগুলো বাইরে এসেছে তারাও সারফেস অর্থাৎ এয়ারের কন্ট্যাক্টে চলে আসছে। অ্যাজ দ্য সারফেস এরিয়া অফ ওয়াটার ইনক্রিজেস সো ডাজ রেট অফ ইভাপোরেশন। ইভাপোরেশন রেটটা বেড়ে যাচ্ছে, যেহেতু ওই শুধু ওপেন মাউথ ছাড়াও সারা পটটাতেই অসংখ্য পোরের মাধ্যমে ও ওয়াটার মলিকুলগুলো বাইরে আসতে পারছে। আর যত বেশি ইভাপোরেশন কুলিং তত বেশি হবে। থার্ড কোশ্চেন, আওয়ার পাম feels cold when we put petrol on it. The petrol is more volatile than water, so it evaporates faster from our palm. The heat energy required for the evaporation is absorbed from our palm, so our palm feels cold by losing heat. D, it takes longer to dry wet clothes in humid weather. কি আছে কোশ্চেনের? হিউমিড ওয়েদারেতে যে ভিজে কাপড়গুলো কি হয়? শুকোতে দেরি হয়। The wet clothes dry up due to slow evaporation of water from their surface. The more amount of water vapor is present in air in humid weather, so the rate of evaporation decreases in humid weather, so it takes longer to dry wet clothes. Question E, we are able to sip hot tea faster from a saucer than from a cup. কি হয় না, কাপের চা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়, সহজে খাওয়া যায়, আর যায় কি না ডিসেরটা সসারেরটা তাড়াতাড়ি খাওয়া যায়। এর কারণটা কি না, the surface area of hot tea in a saucer is more than that in a cup. As the surface area increases, so does rate of evaporation. সারফেস এরিয়া বাড়ছে
কাপ থেকে শশারে হ্যাঁ, তাহলে রেট অফ ইভাপোরেশনটাও শশারে বেশি, thereby cooling it faster, so we are able to sip it faster. Question 10. Give reasons. Naphthalene balls become smaller gradually. তো এখানে রিজনটা লিখেছি দেখো, naphthalene sublimes at room temperature even without heating. As the solid naphthalene in air changes directly into vapor, so becomes smaller gradually. Question B. Gases are highly compressible. The particles of a gas are far apart and there is enough interparticle space, thus gases can easily be compressed. Question C. On heating a substance, its melting point substance to its melting point, interparticle space increases. So heat energy supplied to the solid increases the rate of vibration of the particles, and potential energy changes to kinetic energy. Due to this kinetic energy, the interparticle force decreases and becomes loosely packed. Thus, during melting of a solid, interparticle space increases. Question D. Light is not considered as matter. Light has neither mass nor it occupies space, so it is not considered as matter. Question 10E. When iron is heated with sulfur, iron sulfide is formed. The total mass of iron and sulfur is equal to the mass of iron sulfide. A reason ki matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ম্যাটার তৈরিও হয় না আর ধ্বংসও হয় না। So the total mass of the product iron sulfide is equal to the total mass of the reactants, that is of iron and sulfur. বোঝা গেছে? আয়রন আর সালফার রিয়াক্ট্যান্ট দুটোর মাসের যোগফল, সেটা হবে প্রোডাক্ট যেটা আয়রন সালফাইড তার মাসের সমান। কোশ্চেন 11. হোয়াট টাইপ অফ ক্লোথস শুড উই ওয়্যার ইন সামার? সামারে কী ধরনের পোশাক পরা উচিত? লাইট কালারে অ্যান্ড কটন ক্লোথস। কটন ক্লোথসের সুবিধা কী সেটা বইটার দেখবে সুন্দরভাবে। ওর ভেতরে সহজে ঘাম হয়, ওখান থেকে বায়ু থাকে, ফলে ওখান থেকে ওটা তুমি ওখান থেকে বই থেকে আরও ডিটেলসে দেখে নেবে, শুধু এইটুকু উত্তর দেখলে হবে না। কোশ্চেন 12. এ বেলুন কেপ্ট ইন দ্য সান বার্স্টস আফটার সাম টাইম, হোয়াই? বা রোদে রেখে দিলে বেলুনটা বার্স্ট করে যায় কেন? এ বেলুন কন্টেন্টস এয়ার, কাইনেটিক এনার্জি অফ পার্টিকেলস ইজ ভেরি হাই in gaseous state. As heat is absorbed in the sun, this kinetic energy also increases. The continuous bombardment of the gas particles on the walls of the balloon is the cause of burst. Question 13. State the law of conservation of mass. Describe its experimental verification. তো 13 নম্বর পেজেতে আর্টিকেল 1.10 এর অ্যান্সার করে দেওয়া আছে, আমি চ্যাপ্টার পড়ানোর সময় বুঝিয়ে দিয়েছি, ওটা পড়ে দেখে নেবে। 14. কোশ্চেন 14. হাউ ডাজ দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মাস অ্যাপ্লাই টু দ্য বার্নিং এ ক্যান্ডেল? দেখো, a wax candle is made of hydrocarbon, কার্বন আর হাইড্রোজেনের যৌগ. During burning, it reacts with oxygen gas of air and produces gaseous carbon dioxide and water vapor. If we collect the gaseous products, then we can find that mass of burnt candle plus mass of oxygen reacted in burning
is equal to mass of carbon dioxide and mass of water steam. Question 15 বই থেকে কোশ্চেন দেখো, ইথানোয়িক অ্যাসিড প্লাস সোডিয়াম কার্বনেট থেকে সোডিয়াম ইথানোয়েট আর কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ওয়াটার, তার রিয়াক্ট্যান্ট হচ্ছে ইথানোয়িক অ্যাসিড আর সোডিয়াম কার্বনেট। তাহলে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস অনুযায়ী এই বাঁ সাইডের রিয়াক্ট্যান্টদের মোট মাস আর ডান দিকের তিনটে জিনিসের মোট মাস সমান হবে। তো সেখানকার মধ্যে আমার সেটা দেখে নিই কীভাবে দেওয়া রয়েছে। হ্যাঁ, তা এদের রয়েছে 6 গ্রাম আর 5.3 গ্রাম, তাহলে 11.3 গ্রাম। এদিকে CO2 ওয়াটার অ্যান্ড সোডিয়াম ইথানোয়েটের ওয়েটগুলো যোগ করেও 11.3 গ্রাম। সুতরাং অ্যাজ দ্য টোটাল মাস অফ দ্য রিয়াক্ট্যান্টস ইজ ইকুয়াল টু দ্য টোটাল মাস অফ প্রোডাক্ট, সো দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মাস ইজ ওবেড হিয়ার। 16 নম্বর কোশ্চেন কি রয়েছে না, how many grams of methane need to be with 32 gram of oxygen to make 22 gram of carbon dioxide and 18 gram of water? তাহলে এখানে রিয়াক্ট্যান্ট হচ্ছে মিথেন আর অক্সিজেন, প্রোডাক্ট হচ্ছে CO2 আর ওয়াটার। এদের মধ্যে হাউ মেনি গ্রামস অফ মিথেন সেটা জানি না, ধরলাম x গ্রাম। অক্সিজেন দেওয়া আছে 32 গ্রাম, CO2 22 আর 18। তার প্রোডাক্টের দুটোই দেওয়া আছে, তাহলে প্রোডাক্টের মোট ওয়েট হচ্ছে 22 প্লাস 18 সমান হচ্ছে 40। সেখান থেকে সাইড চেঞ্জ করলে 32 এদিকে এলে x হচ্ছে 8 গ্রাম। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মাস 8 গ্রাম অফ মিথেন উইল বি নিডেড। কোশ্চেন 17 ক্লোরিন, how many grams of chlorine are needed to combine with 23 gram of sodium to make 58.5 gram of sodium chloride? তাহলে রিয়াক্ট্যান্ট ক্লোরিন প্লাস সোডিয়াম, প্রোডাক্ট হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড। সোডিয়াম ক্লোরাইডের মোট মাস 58.5, এদের মধ্যে ক্লোরিন দেওয়া নাই, x গ্রাম ধরলাম, সোডিয়াম 23 গ্রাম, তাহলে x বেরিয়ে গেল 35.5 গ্রাম। কোশ্চেন 18 how many grams of magnesium oxide is formed when 4.8 gram of magnesium is combined with 3.2 gram of oxygen? এখানেও ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড হচ্ছে প্রোডাক্ট আর রিয়াক্ট্যান্ট হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম প্লাস অক্সিজেন। তাহলে ম্যাগনেসিয়াম অক্সিজেন দুজনেরই ওয়েট দেওয়া আছে, মাস দেওয়া আছে, সে দুটো লিখলাম। সমানই ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড x যোগ করলেই উত্তর বেরিয়ে যাবে, 8 গ্রাম হবে। কোশ্চেন নাম্বার 19 2 kg of calcium carbonate limestone decomposes completely on heating, forming calcium oxide, that is lime, and carbon dioxide. If 880 grams of carbon dioxide is formed, what is the mass of calcium oxide formed? তো এখানে রিয়াক্ট্যান্ট ক্যালসিয়াম কার্বনেটের টোটাল ওয়েট 2 কেজি, কিন্তু অন্যগুলো গ্রামে আছে, তাই এটা 2000 গ্রাম। আচ্ছা, ক্যালসিয়াম অক্সাইড ধরলাম x গ্রাম, কার্বন ডাইঅক্সাইড দেওয়া আছে 880 গ্রাম, সুতরাং বিয়োগ করলেই ওখান থেকে x এর মান বেরিয়ে যাবে, আমরা ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা পেয়ে গেলাম। এরপর এই 20 নম্বর কোশ্চেন থেকে মাল্টিপল চয়েস, হুইচ অফ দি ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য গ্যাসিয়াস স্টেট? দেখবে নো ফিক্সড শেপ, সাইজ and highly compressible. Question B, the melting point of a substance is the constant temperature at which melting point. So the solid is completely changed into liquid. এখানে যেটা মার্ক করা আছে সেটা ভুল, solid is completely changed into liquid, সেটাই হচ্ছে মেল্টিং পয়েন্ট। C, when water solidifies to ice, হিট ইজ, দেখো ওয়াটার থেকে আইস যাচ্ছে, তাহলে কুল করতে হবে, তাহলে হিট ইজ ইভলভড। ডি, ইভাপোরেশন অফ এ লিকুইড ডিক্রিজেস উইথ ইনক্রিজিং প্রেসার, প্রেসার বাড়িয়ে দিলে ইভাপোরেশন রেটটা কমে যাবে। অর্থাৎ খোলা পাত্রে কোনো একটা লিকুইড যত তাড়াতাড়ি ইভাপোরেট করবে, ওখানে যদি ঢাকনা দিয়ে রাখা থাকে তাহলে ইভাপোরেশনটা ধীরে ধীরে হবে। বোঝা গেছে?
তাহলে ডিক্রিজেস with increasing pressure. E. Which of the following substances in the gaseous state should be called vapor? আয়োডিন, কারণ এটা নর্মাল টেম্পারেচারে এয়ার প্রেসারে এটা সলিড, সুতরাং এটাই ভেপার হবে। অন্যান্যগুলো সব নর্মাল টেম্পারেচার প্রেসারে গ্যাস, সেই জন্যে এগুলো উত্তর হবে না, ভেপার হচ্ছে আয়োডিন। 21 question number, fill in the blanks. Temperature does not change while a solid substance is কি হবে? Temperature does not change while a solid substance is heated and a liquid substance is formed. A solid substance is heated, হিট দিতে হবে, তবেই লিকুইড সাবস্ট্যান্স হবে, তৈরি হবে, তখন টেম্পারেচার ডাই নট চেঞ্জ। এ ভেপার অন কুলিং চেঞ্জেস ইনটু লিকুইড অ্যান্ড অন ফার্দার কুলিং ইট চেঞ্জেস ইনটু সলিড। দ্য ম্যাটার চেঞ্জেস ফ্রম ওয়ান স্টেট টু অ্যানাদার বাই চেঞ্জিং টেম্পারেচার অর প্রেশার। D. A change in which a solid on heating directly changes into gas or vapor. Vapor, এটা গ্যাস হবে না, ভেপারই হবে, সলিড তো। A vapor state is called sublimation. The intermolecular spaces are more in gaseous. Intermolecular spaces are more in gaseous and less in solids. এখানে ভুল লেখা আছে। Question 22. Select the appropriate word. Solidification is also termed as freezing. ঠিক আছে। In iodine, interparticle attraction is more as compared to chlorine, কারণ আয়োডিন হচ্ছে সলিড আর ক্লোরিন হচ্ছে গ্যাস। সি. এ সলিড চেঞ্জেস ইনটু এ গ্যাস ডাইরেক্টলি অন হিটিং, দ্য প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ সাবলিমেশন। ডি. টোটাল কোয়ান্টিটি অফ মাস অ্যান্ড এনার্জি টুগেদার রিমেন্স কনস্ট্যান্ট থ্রু আউট ইন এ কেমিক্যাল রিয়াকশন। 23. ম্যাচ দ্য ফলোয়িং, কলাম এ কলাম বি। এটা নিজেই ম্যাচ করে নিতে পারবে, সুতরাং এটা বলার কিছু নাই। এইবারে তাহলে ভালো করে এইগুলো খাতায় নিজে লিখবে এবং তৈরি করবে।